अक्रॉस स्टेट आणि अक्रॉस मुंबईचे दीपस्तंभ आमचे मार्गदर्शक ॲडव्होकेट अमित मेहता सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. मी मराठीमध्ये पण बोलणार, मैं हिंदी में भी बोलूँगा एंड आई एम गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो. मला माहीत आहे आता लंचचा वेळ झालेला आहे अँड इट इज अ व्हेरी बिग क्राईम ॲज पर लॉयर. आय विल टेल यू, इफ यू आर कमिंग बिटवीन द लंच ऑफ पीपल, it's a very big crime. I'll not tell the section, I'll tell the section later on. I'm sorry for that. No, that's fine. I'm not blaming you. I'm talking to the witnesses who are here. Firstly, मला congratulate करायचं आहे संजय बेरेला की he is a journalist who has come from grassroots level, who has come up. And मी तुम्हाला एक short story सांगतो and I'll wind up in 2-3 minutes only, everything, don't worry. Sanjay Bere, in the year 2015, he came to me, Bhujbal Sahib, he came to me and he told me that I want to start my own newspaper, and he already had the across tag, across Mumbai, across state as a tag hota त्याच्याकडे, and he was looking at an office space. Okay, now when Sanjay Bere came to me for the first time, आमचं इकडे मोठं ऑफिस आहे. We are holding almost about 20-25,000 square feet office here in Knox Plaza madhech. Okay, so when he came for the first time, he was telling me I am looking for office space. आता माझं एक ऑफिस स्पेस ऑलरेडी होतं बी विंगमध्ये नॉक्स प्लाझामध्ये. सो संजय टोल्ड की सी आय एम अ स्टार्टअप कंपनी, मी एक स्टार्टअप कंपनी आहे. ओके, अँड बिंग अ स्टार्टअप कंपनी आय एम लुकिंग फॉर अ ऑफिस स्पेस अँड कॅन यू सी ऑफ सम ऑफिस विच इज अवेलेबल फॉर मी. सो आय हॅड अ ऑफिस which was 450 square feet. So I told him, I have an office. You take that office and don't pay me any rent. I'll give you the office for 5 years till the time you get established. So Sanjay 5 years आज संपलेला आहे. The rent starts from today. Sanjay Bere, he is a friend, and but I was thinking he is a person who is so hardworking, very hardworking, 24/7. See, there are 3 categories in India who work 24/7: lawyers, doctors, and journalists. Every time you will find them in somewhere or the other, either of these 3 categories always, because त्यांचं कामच असं आहे की they are required at odd hours. A lawyer is required at odd hours. पोल्युशनमध्ये काय झालंय, बेलसाठी जायचं आहे. A doctor is obviously at odd hours, and journalist काहीतरी कुठेतरी काय घडलेलं आहे and he is supposed to go and cover it up, because whatever news is there now will become stale. It will become stale in just 1 hour. In just 1 hour, you see headlines, breaking news. The breaking news only 1 hour. The moment you saw at 9:30, 10 o'clock in the morning, the breaking news, at 12 o'clock there is another breaking news going on. So we need to be updated. We need to be with the market. Okay. Firstly, let me welcome Devendra Bhujbal ji, Ajay Vaidya ji. I was very impressed on hearing 100 marks. It was very shocking. 100 marks is very shocking. Someone getting 100 marks. Okay. I just want to know, how do you copy? Anyways. Tulsidas ji, Bhagyeshi madam, Namrata madam, Suresh ji, Deepak Navade, माझे मित्र Advocate Pradeep Bhatt, and all the friends. I'll just give one incident. कि in this country, how people respect lawyers and journalists, the same way is in Europe. Europe, I'll give one example. There was a very big painter. In Spain. You all have heard Picasso. त्याचं पूर्ण नाव होतं Pablo Picasso. He was a very big painter in Europe. He was in Spain. Then the first time he got an opportunity to show his painting in the year 1903. He was born in 1882 roughly. And he got first time the opportunity to go and show his painting in 1903 in Paris. Okay. At that time he gave a speech. And he gave a speech कि my work is like a journalist or a lawyer. This was his sentence. So people are trying to understand कि why he is talking that his work is like a lawyer or a journalist. But that's what example he is trying to set. So he gave a very good example. He was telling कि मी स्पेनचा एका रोडमध्ये चालत जात होतो. ओके, while he was walking on the road, he went and sat at a place because he was tired. So when he was tired, he was sitting there. One lady identified he is Picasso.
सी आता तर आपण मास्क, वी आर पुटिंग मास्क, पीपल नॉट बी एबल टू इझिली आयडेंटिफाय. In those times, there was no social media, no WhatsApp, no Facebook, no camera, no mobile, no internet. So how do you identify ki he is Mr. Pradeep, he is Mr. Ajay, he is Mr. Devendra ji? How do you identify? It was very difficult, na? But he was sitting on a table, and one lady was passing, and she identified he is Mr. Picasso. So she went and told, sir, you are Mr. Picasso. So त्यांनी सांगितलं हो बरोबर आहे, आय एम ॲक्च्युली पिकासो. यू आयडेंटिफाईड हिमसेल्फ. बोले सर कॅन यू डू वन थिंग, वन स्मॉल फेवर, सर कॅन यू डू अ स्मॉल पेंटिंग फॉर मी. आता त्यांनी सांगितलं की सी आय हॅव नॉट बॉट एनिथिंग, माझ्याकडे काय पण नाही, आय डोंट हॅव एनिथिंग इन माय हँड. तो बोले ना सर एनिथिंग यू कॅन ड्रॉ फॉर मी. तो ही टोल्ड की नो नो आय वुड नॉट लाईक टू डू दिस, आय एम सॉरी बिकॉज आय डोंट हॅव एनिथिंग, आय डोंट हॅव ब्रश एनिथिंग, आय डू विथ प्रॉपर ब्रश आणि सगळं. सो द लेडी शी वेंट अहेड, शी अगेन केम बॅक. शी अगेन केम बॅक अँड टोल्ड की प्लीज सर इफ यू, आय रिक्वेस्ट यू, माझ्यासाठी काहीतरी तुम्ही पेंट करून द्या. तो यांनी विचारलं की चला लेट मी पेंट समथिंग. So he took out a pencil from his pocket. He had a pencil. He took out pencil and he had a scrap paper, small scrap paper, the folded होतं. He opened that paper. It was blank page. Okay. And he started drawing something. He drew it in 10 minutes. 10 मिनिटांमध्ये त्यांनी काहीतरी ड्रॉ केलं. A nice picture. And he gave that again to the madam. I told, go, take this from me. She was seeing like this in direction, how to see, this upward, this downward. बोलते आई डोंट, शी आस्क्ड हिम कि इज दिस पेंटिंग टू सी लाइक दिस और लाइक दिस. शी टोल्ड विच एवर वे यू सी इट हैज अ मीनिंग. यू सी लाइक दिस इट इज अ मीनिंग, यू सी लाइक दिस इट इज अ मीनिंग. सो शी टोल्ड ओके ओके. एंड ही टोल्ड कि आई विल टेल यू वन मोर थिंग, दिस ड्रॉइंग, दिस पेंटिंग इज वर्थ $10 million. सो शी वॉज शॉक्ड. त्याला असं वाटलं की असंच तो टाइमपास करतोय, ही इज जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव्ह मी अवे. सो शी टूक द पेंटिंग अँड शी वेंट अवे. So what happened? Next day morning, she told, let me try. Actually, painting is worth $10 million आहे का? So she went in the market and she went to a painter's shop. Painter लोकांचं shop असतं ना, artist लोकांसाठी. She went to that shop and told, I have a painting to sell for you. So can you tell me what is the rate? What amount you'll give to me? So the painter took it. बोला, this is of Picasso. बोला अच्छा, how much you'll pay? बोला, I'll pay $10 million if you sell me today, just now. She was shocked. She was literally shocked that I am getting 10 million just now by a person who gave me yesterday for 10 minutes painting something. And she told that this Picasso was be cheating me. Just wanted to tell me that you go away, take painting and निघा इकडून. So she told that really 10 million? बोला yes. If you sell me now, I'll give $10 million. So how did you know it is Picasso's painting? बोलता है yes, I can make out. So she went to the Picasso again. बोलते sir, I am very sorry, but I want to tell you one thing. Sir, you are making me rich overnight. This painting is really worth $10 million. So he told ki, so you doubted or what? It was worth $10 million. No, sir, I did not doubt. I wanted to encash it, thinking that it may be at least $1,000, if not million. So I went to the shop and told ki, let me try it out. So Picasso told, it is $10 million. You go anywhere in the world, it is still you are going to get $10 million also. So she was shocked. बोलते now he is telling right. Now खरोखर त्याचं value $10 million आहे. So she asked him, sir, I have only one question to ask you. Can you teach me? Can you teach me painting? How does the artist paint? Can you teach me? I also want to make such a painting and sell it at millions of dollars. So he told, sit, I'll explain you something. आणि त्यांनी तेव्हा जे सांगितलं वाक्य, तेच त्यांनी वाक्य इन 1903 मध्ये पॅरिसच्या कन्व्हेन्शनमध्ये सांगितलं. ही टोल्ड की अ जर्नलिस्ट अँड अ लॉयर, it takes 30 years time to make a brand. 30 years. I am an artist, I am a painter who has grown up, and this painting is worth $10 million after 30 years of my work. So that is why the idea of telling you this is like this, that if you are thinking that overnight someone becomes a big journalist or a big lawyer through a shortcut, it is never possible, because it takes time to build up a brand. It takes time to get the intelligence, knowledge. Today in Indian Parliament, every second or third person is either a journalist or a lawyer.
He may be a practicing lawyer, or he may be not be a practicing journalist. But the idea of telling this, the people like Sanjay Behre, they have come up through grassroots level. He never came and told, sir, I am going to open an office of 10,000 square feet office. I have got money and I'm going to grow overnight. He told, sir, I will start with 400 square feet. I will grow slowly. And as and when I grow, you please be my support. And that is why we are there in support of his. Thank you so much. यानंतर मी आज आपल्याकडे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सुप्रसिद्ध गायक समीर विजय कुमार आलेले आहेत आणि आत्ताच त्यांचं गाणं लॉन्च झालेलं आहे. तर मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी ते गाणं वंदे मातरम हे गाणं आपल्याकडे सादर करा. हेलो, नमस्कार. मैं कपिल हरिशंकर यहाँ उपस्थित सभी स्वनाम धन्य विभूतियों का अभिवादन करता हूँ और सबका स्वागत है. हम एक छोटी सी प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं. अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस निकला है और ये अमृत महोत्सव है. तो इस पर हमने एक छोटी सी भेंट दी है. हम कलाकार लोग सिर्फ कला की ही भेंट दे सकते हैं और ये गाना थोड़ा स्पेशल है. ऐसे सब अपने गाने को स्पेशल बोलते हैं, बट मैं आई एम यूजिंग दैट क्लीशे, बट आई एम सॉरी, क्योंकि ये एक एंथम है. हमने इसका नाम रखा है वंदे माँ, एन एंथम ऑफ अवेकनिंग. तो ये एक्चुअली डायरेक्टर सॉन्ग है, जिसको हम डायरेक्टर सॉन्ग बोलते हैं फिल्म की लैंग्वेज में, कि पूरा एक डायरेक्टर का एक कंसेप्ट था. तो वो डायरेक्टर अतुल गुप्ता जी हैं इसके, वो अभी आज यहाँ आ नहीं पाए हैं. तो उनका एक कंसेप्ट था जिसके हिसाब से सब कुछ हुआ. लिरिक्स लिखे गए, म्यूज़िक बना, मैंने उसका म्यूज़िक किया. और समीर विजय कुमार यहाँ हैं, वो अभी आपके सामने परफॉर्म भी करेंगे. उन्होंने ये एंथम गाया है और ये जब मैं क्या बोल रहा हूँ ये अगर आप समझ जाएंगे जब आप इसका वीडियो देखेंगे. समीर विजय कुमार की ही जो YouTube चैनल है, समीर विजय कुमार नाम से ही, उस पर ये है. और बिना, आपको मैं बहुत हम्बली ये बता रहा हूँ कि बिना किसी बूस्टिंग के, बिना किसी आर्टिफिशियल बूस्टिंग के 2 दिन में इस गाने ने 12,000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए. और इस गाने की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो ये है कि इसके लिरिक्स जो लिखे हैं पुष्पलता जी ने लिखे हैं. एंड शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. शी इज़ नियरिंग 80, वो 80 की होने जा रही हैं. और इस एंथम में जो एनर्जी, पावर, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो भरा हुआ है, वो आप सुनेंगे तो आपको तब मेरी बात का विश्वास होगा. और अभी हम उसका ट्रैक चलाएंगे, उसके ऊपर समीर परफॉर्म करेंगे. इसमें हमने बहुत हैवी ऑर्केस्ट्रा यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए एक लाइव प्रस्तुति करने के लिए मैं इस पर कुछ बजाने की कोशिश करूँगा. हालांकि म्यूज़िक मेरा ही है. तो समीर आइए. थैंक यू सो मच. कपिल सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि ये गीत नहीं है, ये एक एंथम है, एज ही राइटली सेड, एन एंथम ऑफ अवेकनिंग. और अब ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने इसे पेश करें. और मैं चाहूँगा कि आप इसके हर एक लफ्ज़ पर ध्यान दें, हर एक लिरिक्स पर.
हिमालय सा ऊंचा सर कोई झुका ना पाए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान वंदे मातरम, हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान 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 मेरी जान। एक जान है हम, एक प्राण हम, एक जान है हम, एक प्राण है हम, मुश्किलों कोई हटेगी। हर संकट में है साथ खड़े, हिम्मत ना कभी घटेगी। हम उम्मीद वतन की, हमको ताकत मिले वतन से। हम उम्मीद वतन की, हमको ताकत मिले वतन से। डरेंगे ना, हारेंगे ना, मिट जाएंगे खाए कसम ये। आहोत. मी ॲडव्होकेट अमितजी मेहता यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. ज्येष्ठ अभिनेते सुदेश म्हशीळकर, मेहता सरांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. धन्यवाद सर. दीपक नलावडे सर यांचाही सत्कार ॲडव्होकेट अमित मेहता सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. मनोज देवकर सर, प्रदीप भट सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी मनोज देवकर सर यांचा सत्कार करावा. प्रफुल्ल वाघोले सर, नम्रता कडू मॅडम यांचा सत्कार भट सरांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. धन्यवाद. कृपया आसनस्थ व्हावं. यानंतर आपल्या डिजिटल मीडिया संपादक आणि पत्रकार संघाचे उपाध्यक्ष तुळशीदास भोयटे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे. खरं तर आजचा कार्यक्रम जेव्हापासून माझं संजयजींशी बोलणं होत होतं तेव्हापासूनच ते एका वेगळ्या टेन्शनमध्ये होतं की पहिला कार्यक्रम आहे कसा होईल. मला असं वाटतं संजयजी तुमचं ते टेन्शन आता गेलं असेल. त्याचं कारण असं असतं की मोठमोठ्या मंत्र्यांची नावं होती, आणखी ज्यांची नावं आहे त्यापैकी काही दूरदर्शनचे अधिकारी वगैरे यांचेही त्यांना होकार आले होते. मात्र त्याचवेळी मी त्यांना स्पष्ट केलेलं की एक लक्षात ठेवा, अनेकदा कार्यक्रमांचा अनुभव हा नेहमीचाच असा असतो की अनेकदा लोक हो बोलतात आणि ऐनवेळी म्हणजे वाईट शब्द वाटेल मात्र टांग देतात. स्वीकारून चाललं पाहिजे. आणि शेवटी पत्रकारांचा कार्यक्रम आहे आणि त्यातही अशा संघटनेचा कार्यक्रम आहे की जी नवं काहीतरी करू पाहते. डिजिटल मीडिया आता जरी त्याला बऱ्यापैकी बाळसं धरू लागलेला असला, म्हणजे रांगता बाळ आता चालण्याच्या प्रयत्नात असलं तरीसुद्धा तसं नवं आहे. आत्ताच मगाशी एक उल्लेख झालेला की डिजिटल मीडियाला म्हणजे मान्यताच नाही आहे सरकारकडून.
मला असं वाटतं कदाचित सरकारी मान्यता मिळेल, कारण केंद्र सरकारला किंवा कोणतंही अगदी राज्यातलं जरी सरकारला तुम्ही आतलं विचाराल तर त्यांनाही कोणत्याही माध्यमाला निरंकुश राहू द्यायचं नाही आहे. त्यामुळे स्वाभाविकरित्या नियंत्रणाचा प्रयत्न म्हणून का होईना, त्यांच्या गरजेपोटी म्हणून का होईना, मात्र डिजिटल माध्यमाला लवकरच मान्यता मिळेल. आणि मला वाटतं त्याची प्रोसेसच आहे की डिजिटल प्रत्येक वेब पोर्टलला किंवा यूट्यूब चॅनलला सुद्धा रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मला वाटतं तो तेवढा मला जास्त जाचणारा विषय वाटत नाही, फार वाटत नाही. त्याचं कारण आहे, त्याचं कारण असं आहे, माझी एक विनंती आहे जे सभागृहात उपस्थित आहे त्यांना, की कृपया जर तुम्हाला वैयक्तिक एकमेकाशी बोलायचं असेल तर कृपया बाहेर जाऊन निवांतपणे बोला प्लीज. मला वाटतं हिंदीत सांगतो मी पुन्हा एकदा, कारण मगाशी सुद्धा ज्येष्ठ पत्रकार बोलत असताना इस तरह की गलती न करे. मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ज्येष्ठ पत्रकार जिनका तजुर्बा, यानी जब मैं कक्षा पहली में भी नहीं गया था तब से जो यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसी एक जिनका, यानी अगर इनके मेहता साहब के शब्दों में कहूँ तो पिकासा फॉर्मूला के तहत अगर सोचे तो कई $मिलियन का हो जाएगा जिनका अनुभव, और हमें यहाँ मुफ्त में मिल रहा था थैंक्स टू संजय जी. और उस समय भी हम लोग बात कर रहे थे आपस में, और वो बात इतनी ज़्यादा थी कि माइक से बोली हुई बात आगे तक नहीं जा पा रही थी. मुझे लगता है गलत है, कारण जेव्हा विषय येतो एखाद्या संघटनेची आपण सुरुवात करतोय, पुढे जातोय, मी जास्त बोलणार नाही आहे, फक्त 2-3 मुद्द्यांवर मला बोलायचं आहे. सर्वात महत्त्वाचं काय असतं, एखादी संस्था, एखादी सुरुवात, एखादा योजना आपण हाती घेतो तेव्हा अनेकदा सांगितलं जातं की पैसा. मला नाही वाटत पैसा आहे ना, नाही असं नाही आहे. 3 शब्द महत्त्वाचे वाटतात मला, नियत, नियोजन आणि निधी. नियत जर चांगली नसेल, माझ्या डोक्यात, माझ्या मनात जर चांगला हेतू नसेल की संघटना, म्हणजे आजवर गेल्या 28-29 वर्षाच्या पत्रकारितेत मी कोणत्याही पत्रकार संघटनेचा पदाधिकारी होण्यासाठी कधीही स्वीकारलं नाही. म्हणजे माझे मित्र, जुने सहकारी, माझ्या अगदी संघर्षाच्या काळात जे सोबत होते, सचिन सावंत तिथे बसलेले आहेत. म्हणजे वैशिष्ट्य आहे पत्रकारितेतलं की एवढा सिनियर माणूस आहे, मात्र मागच्या सर्वात बसण्यात त्यांना कुठेही कोणी उल्लेख करो न करो मात्र काही वाटलेलं नाही. हे खऱ्या पत्रकारांचं लक्षण असतं. 92 पासून मी त्यांना पाहिलं आहे. मात्र नियत का महत्त्वाची आहे, की तुम्ही एखादं काम हाती घेतलं आहे, ठरवलं आहे की काहीतरी करायचं आहे, मात्र त्यामागे जर तुमचा हेतूच वाईट असेल, नियतच तुमची चांगली नसेल, काय तर डिजिटल मीडिया संपदा पत्रकार संघटना, आणि हेतू काय तर मला मिरवायचं आहे किंवा मला कुठेतरी CMC बोलण्यासाठी, गव्हर्नरकडे जाण्यासाठी काहीतरी लायसन पाहिजे एक प्रकारचं. त्या दृष्टीनं जर कोणी या संघटनेकडे पाहत असेल तर माफ करा, मग ती नियत चांगली असं म्हणता येणार नाही, मग ती संघटना पुढे जाऊ शकणार नाही. नियोजन खूपच महत्त्वाचं आहे. म्हणजे संजयशींचे 3-4 दिवस बोलताना मी सातत्यानं त्यांच्या लक्षात आणून देत होतो, कारण अनेक मराठी न्यूज चॅनल्सच्या मॅनेजिंग एडिटर किंवा एडिटरसारख्या पोस्ट भूषवताना अगदी चॅनलचा फायदा सर्वात मोठा हा असतो की तुम्हाला अगदी काही तासाचंही नाही, काही मिनिटाचं प्लॅनिंग झटपट करावं लागतं. असं नाही आहे की मी 5 वार्षिक योजना आखणार आहे, शक्य नसतं. त्यामुळे नियोजन खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्या नियोजनात माझ्यासारखा माणूस नेहमी आपल्या सहकार्यांना सांगत असतो की तुम्ही निगेटिव्हली विचार करा. म्हणजे इतर वेळी एवढी सकारात्मकता सांगायची आणि दुसरीकडे मात्र यावेळी सांगावं लागतं की तुम्ही नकारात्मक विचार करा, तुम्हाला यश नाही मिळणार आहे, तुम्हाला ही अडचण येणारच आहे. जे मी संजयला सांगितलेलं, मोठमोठ्या मंत्र्यांची नावं होती, मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांची इकडेही नावं आहेत, नाही आले ना. राजाभाऊंची गोष्ट वेगळी आहे, त्यांनी तळमळीनं हे संघटनेला वाहून घेतलं. कौटुंबिक समस्या नसती तर ते मुंबई काय अगदी दुबईलाही पोचले असते. त्यांची अडचण वेगळी आहे. हे होतं. नियोजनात आपल्याला सर्वांनाच हे लक्षात ठेवून चालावं लागेल की आपल्या मार्गात हे अडथळे येणार आहेत. कदाचित काही लोकांना वाटतं सुद्धा तसं, तो काय यूट्यूब चॅनल चालवतो रे, कोणी आजकाल चालवतं, मान्य आहे. हेही तुम्हाला हिनवलं जात असेल, त्याच्यावरही पुढं थोडंसं बोलतो मी. मात्र तरीसुद्धा आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं की या मंचावर कोण बसलं त्यापेक्षा आपण काय करणार आहोत, आपल्या माध्यमातून, आपल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपण काय प्रयत्न करणार आहोत, ते नियोजन जास्त महत्त्वाचं आहे. मला ठाऊक आहे माझ्यासारखा माणूस जरा जास्त सरळ स्पष्ट बोलतो,
कटुता म्हणजे आत्ताच न ओळखणाऱ्याही काही लोकांना दुखवण्याचं हे केलं. पण पत्रकारांना जर अगदी तोंडात गुलाबजामुनच घेऊन बोलायचं ठरवलं तर माफ करा, ती पत्रकारिता माझ्यासारख्यांसाठी नाही आहे. पत्रकाराला टीकाकारही असलंच पाहिजे. शेवटी काय हो, काय मिळेल याचा विचार करून आणि कोण काय बोलेल याच्या ऐकवेल याचा विचार करून नसतं पत्रकारांना पुढे जायचं. तिसरा मुद्दा निधी. म्हणजे मी नियत सांगितलं, नियोजन सांगितलं, निधी. आता प्रश्न पडेल, तुम्ही असं आणताय की जसं निधीचं महत्त्वच नाही. मी तसं नाही म्हणत आहे. मी त्याला 3ऱ्या क्रमांकावर स्थान दिलेलं आहे. निधी यासाठी महत्त्वाची आहे कारण शेवटी एक जॅकेट जरी घ्यायचं म्हटलं तर हजारो रुपये जातात. हो आजकाल इस्त्री करायची म्हटली तरी त्याला 15-1 रुपये घेतात. कुठेही जायचं म्हटलं तर ते त्याला खर्च येतोच ना. एवढा मोठा कार्यक्रम संजयजींनी घेतला आहे स्वतः. ठीक आहे, मित्रपरिवाराचं थोडं बहुत सहकार्य असतं, नाही असं नाही आहे. मात्र शेवटी स्वतःच्या खिशाला खार देऊन करणं सोपं नसतं. त्यामुळे निधी हा महत्त्वाचा विषय आहेच. मात्र केवळ निधी आहे माझ्याकडे. म्हणजे ॲडव्होकेट मेहता मगाशी बोलताना त्यांनी जो एक किस्सा सांगितलेला संजयजीचा आणि त्यांच्या मैत्रीचा, त्यात त्यांनी जो उल्लेख केला की एवढं मोठं मी ऑफिस आहे आणि हे सर्व आहे आणि तो प्रोजेक्ट यशस्वी होईलच असं नसतं. नाहीतर थोडंसं मागे जाऊन आठवण करा. म्हणजे अजयजी खूप चांगल्या अशा आठवणी सांगू शकतील. मी खूप छोटा आहे त्यांच्यासमोर आणि अनुभव सांगण्या इतका मोठाही नाही आहे. की एक इंडियन पोस्ट नावाचं एक वृत्तपत्र सुरू झालेलं आहे, सिंघानिया. एवढं मोठं म्हणजे रेमंड ग्रुपचे सिंघानिया, त्यांना आपण ओळखतो, त्यांचा विमान. त्यानंतर तर कुठं गेलं इंडियन पोस्ट? म्हणजे अगदी विमानावर ब्रँडिंग झालेलं या देशातलं कदाचित ते पहिलं वृत्तपत्र होतं, पहिलं. तेही सोडा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप. म्हणजे काम करायचं तर टाईमसारखं असं एक आपला समज असतो. मी मोठ्यांना कोणाला हिनवत नाही आहे, मात्र सांगण्याचा हा प्रयत्न करतो आहे. माझे जे तरुण सहकारी इथे बसलेत, माझे काही ज्येष्ठ सहकारी इथे बसलेत, देवकरांसारखा जुना एक सहकारी इथे आहे, या सर्वांना माझं एक सरळ सरळ सांगणं आहे की अपयश येईल या भीतीनं काही करण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि त्यांनी केलं तर यशस्वी ठरतं, आम्ही केलं तर काही नाही. कारण डिजिटल मीडियात सुद्धा खेळ आहेत, नाही असं नाही आहे. निधी लागतोच ना. पण टाइम्स ऑफ इंडियाचा द इंडिपेंडंट नावाचं एक दैनिक आलेलं होतं. म्हणजे मला ते लक्षात यासाठी मी खूपच पोरकट होतो खरा, पण लहानपणापासून वाचत होतो, त्यातूनच पत्रकारितेत आलो. तर त्यांचं एक खूप चांगलं टॅगलाईन आलेली, टुडेज जनरेशन नीड्स अँसर ऑफ ऑल क्वेश्चन्स. मला वाटतं ते शाश्वत आहे. म्हणजे 35पर्यंत प्रत्येक माणूस हा थोडा क्रांतिकारक असतो असं जे म्हणतात, आणि काही आपल्यासारखे असतात जे कायमच राहतात. म्हणजे उदाहरण आहे अजयजी. म्हणजे मगाशी मेहताजींनी कौतुक केलं की गणितात 100 मार्क, आणि त्या काळात, आजच्या ह्याच्यात नाही, आज सहज 98 वगैरेवाले मुलं दिसतात तरीसुद्धा माझ्या पिढीला लाज वाटते, अरे बापरे 98 मिळाले. म्हणजे लेकीचं कौतुक करताना सांगावं लागतं, बाई ग मला एवढीच मजल मारता आलेली. तसं ते, आणि 100 मार्क गणितात. मग मी त्यांना खाली बसल्यावर बोललो, तुमचं गणित चांगलं होतं, मात्र व्यवहारात तुम्ही कच्चे होता. कारण व्यवहारात कच्चे नसते तर पत्रकारितेत कशाला आले असते ना. कुठेतरी CA वर येऊन बसले असते, एखाद्या कंपनीचे डायरेक्टर होऊन पुढे CA फर्मचे खूप मोठे एखादी फर्म काढली असती त्यांनी. प्रॅक्टिकल म्हणजे मी बोललो तेच आहे. पत्रकारांची समस्याच हीच आहे की निधी हा विषय महत्त्वाचा आहे, मात्र फक्त निधी माझ्याकडे नाही आहे. त्यामुळे नाही, म्हणजे इंडिपेंडंट कुठं गेलो वर्षभर पण नाही चाललं जर मी चुकत नसेल तर. म्हणजे खूप मोठे पत्रकार ज्यांनी खूप वेगळे चांगले प्रयोग केलेत, मात्र केवळ त्या अपयशाशी मला त्यांचं नाव जोडायचं नाही म्हणून मी त्यांचा उल्लेख करत नाही. इतकं चांगलं काढलेलं होतं दैनिक, पण नाही चाललं ना. तसंच आत्ताच मेहताजींनी DNA चा उल्लेख केला की म्हणजे प्रिंटमधला सर्वात मोठा ग्रुप या देशातला, कारण तुमचा गैरसमज असतो की टाइम्स आहे, नाही, भास्कर. आणि दूरचित्रवाणीमधला सर्वात मोठा म्हणजे संख्येनं चॅनल ज्यांच्याकडे जास्त आहेत तो ग्रुप झी, असे एकत्र येऊन एक ब्रँड लॉन्च करतात. अगदी फुकट द्यावा तसं, म्हणजे अगदी लोकमत पॅटर्ननी पेपर देण्याचा प्रयत्न करतात. रद्दीचे पैसे जास्त येतील वर्गणीपेक्षा, तरीसुद्धा भूतकाळात. हे सांगण्याचा माझा प्रयत्न हा आहे की निधी नाही, आणि निधी आहे म्हणून यश आहे, निधी नाही म्हणून यश नाही, या भ्रमात वावरू नका. एक लक्षात घ्या, सर्वात महत्त्वाचं काय झालेलं आहे की तुमच्याकडे निधी नाही, पण नियोजन आणि नियत तुमची जर चांगली असेल तर पत्रकारितेत कुठे ना कुठे
नक्कीच तुम्हाला एक वेगळी ओळख मिळू शकेल. त्यासाठी खूप मात्र एक खडतर परिश्रमाची म्हणजे प्रतिभा पाहिजेच आणि त्याच्या जोडीला परिश्रम आणि प्रामाणिकपणा हे 3 खूप महत्त्वाचे ठरतील. म्हणजे इकडे शाहरुखजी बसलेले आहेत, म्हणजे असे कलाकार पाहिले की बरं वाटतं. दिल को आप लोग कहीं ना कहीं ऐसी तसल्ली दे देते हो कि सब कुछ भूल जाते हैं जैसे आम जो आपके चाहने वाले रहते हैं. परंतु हे कलाकार इथं असं ठीक आहे, मनाला तरी ते खूप दिलासा देतात हो, विसरायला लावतात आपल्याला त्यांच्या डायलॉगनी त्यांचं ते. कारण प्रत्यक्षातला शाहरुख पाहायला मिळत नाही, पण इकडे नकली का होईना एक शाहरुख आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे त्यांचा सत्कार मगाशी झाला तेव्हा बरं वाटलं. परंतु माफ करा, कोणाला दुखावण्याचा हेतू नाही आहे माझा. नकली कलाकार चालतील, नक्कल करणारे, मात्र नक्कल करणारे पत्रकार हे तुम्हाला आम्हाला सर्वांनाच घातक आहेत. त्यामुळे सावध राहा. म्हणजे डिजिटल मीडिया, म्हणजे अजयजींना आठवत असेल, त्यांनी मला टोमणा मारलेला म्हणजे प्रेमानं की 2007ला जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी पत्रकार संघानं आपलं म्हणून पहिला पुरस्कार दिला, तो मला देण्याचं म्हणजे त्यांचाच हात असेल त्यात. तेव्हा त्यांनी मला बोलले आता तरी आमचे सदस्य व्हा. म्हणजे मी 2007पर्यंत कुठच्या संघटनेचेही सदस्य नव्हतो, पदाधिकारी तर आजपर्यंत नाही झालो. आणि इथे सुद्धा आजच मी जाहीर करून ठेवतो की ज्या दिवशी निवडणुका सुरू होतील त्या दिवशी या पदावर मी नसेन. कारण माझा तो पिंड नाही आहे. मग अशी म्हटलं की वेळ देता येत नसेल ते काम करू नये असं माझं स्पष्ट मत आहे आणि मला वेळ देता येणार नाही. मी संघटनात्मक किंवा कुठच्या राजकीय याच्यातला माणूस नाही आहे. मला ॲक्टिव्हिस्ट जर्नलिस्ट होण्यापेक्षा ॲक्टिव्ह जर्नलिस्ट झालेलं जास्त आवडतं. कारण पत्र येते उगाचच काहीतरी आव आणून फिरणं नाही जमत मला. संघटना चालवणारी माणसं संजयजींसारखी आहेत, राजाभाऊंसारखी आहेत, ही खूप मोठी आहेत, ही खूप चांगलं काम करतात. परंतु जाता जाता एवढंच सांगेन मी, मला ठाऊक आहे तुमच्यासारखी मलाही भूक लागली आहे की जास्त हे नको. टी व्हीवाला आहे, त्यामुळे आम्ही जेव्हा अर्धा तासाचा कार्यक्रम सांगायचो तेव्हा प्रत्यक्षात तो आम्ही 18 मिनिटातच संपवलेला असायचा आणि तुमच्यासमोर जाहिरातींचा मारा असतो. कल्पना आहे मला. एक महत्त्वाचं जे मी त्या दिवशी डिजिटल मीडियाचं ग्रुपवर पण टाकलं, कारण राजाभाऊंशी माझं बोलणं झालेलं आहे. संघटना नवी आहे, इतरही काही संघटनांनी आता डिजिटल मीडियात प्रवेश केलेला आहे, प्रयत्न करतील. परंतु स्पर्धेच्या भावनेपोटी किंवा आपल्याला मोठं व्हायचं आहे या भावनेपोटी कृपया सर्वच पदाधिकाऱ्यांना माझी विनंती आहे. राजाभाऊंना सुद्धा मी बोललं, ते बोलले की नाही तुम्हीच टाका मग ग्रुपवर. आणि मला त्यात काय वाटत नाही कटुता स्वीकारण्यात, त्यामुळे मी टाकलं. संघटनेची वाढ व्हावी, संघटनेला सूज येऊ नये. जे पत्रकार आहेत, मग ते कोणीही असतील, एखादा वकील असेल आणि तो पत्रकारिता करत असेल, आक्षेप नाही आहे माझा. परंतु मगाशी मी म्हणालो तसं केवळ पत्रकारितेचं आवरण घेऊन इतर कोणी काही दलालीचे धंदे करत असेल तर माफ करा, कृपया टाळा. आपल्या संघटनेचे 1 लाख सदस्यापेक्षा 10,000 झालेले चालतील, पण 1 लाख सदस्य करण्याच्या नादात आपण नको त्या अपप्रवृत्तींना जर पत्रकारितेत सन्मानित करण्याचा प्रयत्न करत असू तर येणारं भविष्यकाळ, ही जी तरुण मुलं इथे बसलेली आहेत, मगाशी ती पार्ल्याची एक तरुणी आणि तिचे वडील मला येऊन भेटले. ही जी पिढी आहे ना तरुण, ही तरुण पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. कारण प्रिंटमध्ये तीच चूक झाली. आरेना नंबर पैसे असेल कोणी जाऊन मिळवतंय, दिल्लीतला रॅकेट जर असेल तर तुमचं निघतंय न चालतंय, कोणी उठून काही करतंय आणि त्यातून प्रिंट पत्रकारितेला एक शाप जो लागला की तो काय रे, आणि मग हिनवणारा चांगला शब्द, एक वाईट शब्द आला, लंगोटी पत्र. खरं तर लाज वाटते तो शब्द वापरणाऱ्यांनी. कधीतरी एखादा साप्ताहिक चालवून पाहावं, कळेल त्यांना की एक साप्ताहिक चालवणं पण किती कठीण असतं, एखादा वेब पोर्टल चालवणं किती कठीण असतं, एखादा यूट्यूब चॅनल चालवणं किती कठीण असतं, घर कसं चालवलं जातं, नाही सोपं नसतं ते करणं. मात्र या उलटा जो वर्ग आहे की जो वेगळ्या भूमिकेतून या क्षेत्रात आलेला आहे आणि केवळ यूट्यूब काय, ज्याचा गुगल अकाउंट आहे त्याचं यूट्यूब चॅनल होऊ शकतं, त्याचा गैरफायदा घेत जर कोणी काही करत असेल, कृपया माझी हात जोडून विनंती आहे प्रत्येकाला की माझ्यासारख्यांना जर सोबत पाहू इच्छिता तर कृपया अशा अपप्रवृत्तींना दूर ठेवा. एकदा बदनामीचा डाग लागला, कलंक लागला की कोणतीही कितीही महागडी वॉशिंग पावडर तुम्ही वापरली उद्या तरी तो निघू शकणार नाही. आपल्याला विश्वासार्हता जर मिळवायची असेल तर अपप्रवृत्तींना दूर ठेवावं लागेल. तसंच वेब पोर्टलवर यूट्यूबवर काम करणाऱ्या माझ्या मित्रांना माझी एक नम्र विनंती आहे. अनेकदा अगदी मोठमोठे ब्रँड करतात,
म्हणून तुम्ही ती चूक करू नका. विनाकारण लोकांना कन्फ्यूज करणाऱ्या हेडलाईन देऊन काही काळ तुम्हाला ट्रॅफिक फ्लो मिळवता येईल, तुम्हाला सल्ले देणारे टेक्निकलची माणसं सांगतील. परंतु जर ब्रँड विश्वसनीय बनवायचा असेल तर कृपया काही गोष्टी टाळा. जे तुमच्या कंटेंटमध्ये आहेत तेच कृपया हेडिंगमध्ये जाऊ द्या. फालतू शॉर्टकट घेऊ नका. लॉंग रनला जर खेळायचं असेल तर तुम्हाला हार्डवर्क करावं लागेल. तुम्ही ठरवायचं आहे तुम्हाला विनोद कांबळी व्हायचं आहे की सचिन तेंडुलकर व्हायचं आहे. तुम्हाला जर सचिन तेंडुलकर व्हायचं असेल हार्डवर्कशिवाय पर्याय नाही आहे. मग रात्रीच्या पार्ट्या सोडाव्या लागतील, त्यावेळी सुद्धा नेट प्रॅक्टिस करावी लागेल. लॉकडाऊन आहे म्हणून तुम्ही सचिनचं वेट वाढलेलं पाहिलं नसेल, आजही तो खेळत नसतानाही. विनोद कांबळींच्या बाबतीत आदरच आहे मला. सचिनपेक्षा चांगला गुणवंत असं शिवाजी पार्कला त्याला खेळताना पाहणारी माणसं सांगतात. मात्र केवळ यश मिळतं तसंच आपणही पत्रळीत येतानंतर एक सेलिब्रिटी स्टेटस कुठंतरी मिळतं. नको त्या मार्गावर नेणारे खूप मिळतात. झटपट प्रसिद्धी, झटपट ट्रॅफिकच्या नादात काही चुका करू नका, त्याचा फटका भविष्यात होईल. त्यापेक्षा एक ब्रँड म्हणून इस्टॅब्लिश व्हा. शेवटचं एक उदाहरण सांगतो टी व्ही क्षेत्रातलं, कारण मी टी व्हीत 20 वर्ष केलं, 7 वर्ष फक्त सुरुवातीला प्रिंटमध्ये केलेलं. त्यातून की 2 चॅनलची अगदी नाव घेऊन, कारण आपण सर्व पत्रकार आहोत, एक इंडिया टी व्ही, दुसरं एनडी टी व्ही. वैचारिकता वगैरे सोडून द्या, माफ करा. मग एनडी टी व्हीतही 10 दोष दिसतील. उगाच मी कुठे काबा काशी आणि त्यांना अगदी रोम वगैरे मानत नाही. प्रत्येकात दोष असतात, माणसं आहोत, त्यांच्यातही दोष आहेत, त्या ब्रँडमध्ये पण ते दोष असतील. मात्र आपल्याला ठरवायला पाहिजे की आपल्याला झटपट तो काळ आठवा तुम्ही की माझ्यासारखा पत्रकार नॅशनल चॅनलमध्ये त्यावेळी काम करत होता. IBN 7 सारख्या आशुतोष सारखे गंभीर प्रवृत्तीचे जे आपच्या नंतर नेते वगैरे झाले ते संपादक होते. राजदीप सरदेसाई आमचे सुपर बॉस होते. मात्र आमच्यासारख्यांच्या गंभीर चांगल्या इन्व्हेस्टिगेटिव्ह स्टोरी लागत नव्हत्या आणि स्वर्गाची सीडी दाखवायला लागलेले. कारण होता इंडिया टी व्हीवरचा साप, नाग, बिच्छू आणि बाकी सर्व काही. काय झालं हो, कुठे गेलं? आज आहे इंडिया टी व्ही, पण किती रँकिंगला. त्याच वेळी एनडी टी व्ही अगदी कोण तुमच्याकडे जर प्रोफेशनल असेल, माझ्याकडे कोणी बिझनेस कन्सल्टंट नाही आहे हे काम करताना, मात्र त्यांच्याशी बोलून पहा तुम्ही. जर तुम्ही टर्नओव्हरच्या पद्धतीने सुद्धा विचार केला तरी सुद्धा जेव्हा नंबर 1 झालेलं इंडिया टी व्ही तेव्हा त्यांचं उत्पन्न कमी होतं आणि मागच्या रँकिंगवर असताना सुद्धा एनडी टी व्ही मात्र त्या बाबतीतही रेव्हेन्यूच्या बाबतीत पुढे होतं. त्याचं कारण त्यांनी ब्रँड व्हॅल्यू क्रिएट केली. TRP व्हॅल्यू जरी ते मागे राहिले तरी सुद्धा ब्रँड व्हॅल्यूवर भर द्या. येणारा काळ आपलाच आहे. तुम्हाला सांगतो, हळूहळू कोणीही तुम्हाला रोखू शकणार नाही आहे. सरकार कोणतंही असो, मी परत त्यात जात नाही. अंधभक्त म्हणून भाजपला हिनवलं जातं, मात्र आघाडीचं तुम्ही पाहाल तर आपल्या राज्यात सुद्धा आता अंध भाट तयार झालेले आहेत. त्यामुळे कुठच्याही कोणाकडूनही तुम्हाला सपोर्टिव्ह असं नसणार. मात्र त्यांची मजबुरी हो म्हणून का होईना आपल्याला मान्यता मिळेलच. त्यासाठी जी काही सिस्टम आहे ती फॉलो करा. त्याचा अर्थ घाबरून राहा असाही नाही आहे. अनेक गोष्टी त्रासदायक घडणार आहेत, परंतु डिजिटल मीडियामुळे माझ्यासारखा पत्रकार अगदी 25 लाखाचा TV9 सारख्या चॅनलचा पॅकेज सोडून बाहेर येतो आणि एक छोटंसं का होईना स्वतःच्या बळावर व्हेंचर लॉन्च करू शकतो. त्यातच तुम्ही लक्षात घ्या की तिकडे फ्युचर आहे म्हणून मी आलो असेल, उगाचच आलेलो नाही. 2012मध्ये मी एका परिसंवादात सांगितलं तेच तुम्हाला सांगेन की फ्युचर हे आपल्या हातातल्या मोबाईलमध्ये, असं मी त्यावेळी म्हणालेलो. आत्ताच TVJचा जो दिवाळी अंक येऊन गेला त्यातही मी लिहिलं होतं की फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर ते कंटेंट युजर सर्व काही तिकडेच आहे. आज तुम्ही सांगा ना, TV चॅनल तुमच्यापैकी हात वर करा, किती लोक भिंतीवरचा किंवा टेबलवरचा TV पाहतात? किती लोक पाहतात? नाही. एखादं उदाहरण असेल. आता TV सुद्धा पाहिला जातोय तो मोबाईलवर. याचा अर्थ तो डिजिटली पाहिला जातोय. एक काळ असा येणार आहे, आता जे सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहे की मी 20,000 स्क्वेअर फूटचं ऑफिस लागायचं तेव्हा TV मध्ये सुरुवात केली. आज मला जर कोणी विचारलं तर 5,000 स्क्वेअर फूटमधून मी चॅनल चालवू शकेन. डिजिटलबद्दल जर बोलाल तर ऑफिसलेस व्यवस्थेत तुम्ही काम करू शकता. त्यामुळे खर्च वाढवू नका, योग्य पद्धतीनं नियोजन करा. निधी नसला तरी सुद्धा नियत जर चांगली असेल, परिश्रम प्रामाणिकपणे घ्याल तर नक्कीच तुम्हाला यश मिळेल. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर नम्रता कडू मॅडम यांना मी आमंत्रित करणार आहे. त्याआधी त्यांचा थोडक्यात परिचय सांगते.
की मॅडम BSc आहेत, MBA आहेत आणि मराठीतून MA केलेलं आहे. मुख्य वर्ग समन्वयक पत्रकारिता वर्ग गरवारे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, सहाय्यक वृत्त संपादक मुंबई दूरदर्शन केंद्र, मुक्त पत्रकार झी मराठी, दिशा, नवाकाळ, रामप्रहर यासारख्या वृत्तपत्रात सदर लेखन. मुंबई विद्यापीठाच्या पत्रकारिता वर्गातील प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, DV गोखले पुरस्कार. तसंच विश्व संवाद केंद्राचा देवर्षी नारद पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेला आहे. मी नम्रता कडू मॅडम यांना विनंती करते की व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय मान्यवर व्यक्ती, सर्व पत्रकारितेतली महनीय अशी व्यक्तिमत्व व्यासपीठावर बसलेली आहेत. त्याचबरोबर व्यासपीठासमोरही काही आदरणीय व्यक्तिमत्व बसलेली आहेत. त्या सर्वांनाच नम्रताचे नम्र अभिवादन. मी सर्व व्यक्तींचा उल्लेख काही करत नाही, कारण मला माहिती आहे खूप वेळ झालेला आहे, कार्यक्रम थोडासा लांबलेला आहे. खरं तर पत्रकारिता क्षेत्रामधल्या इतक्या दिग्गज ज्येष्ठ व्यक्ती व्यासपीठावर विराजित आहेत. भुजबळ सर आहेत, वैद्य सर आहेत, त्याचबरोबर भोईटे सर. तर ह्या सगळ्यांचे जेवढा अनुभव आहे पत्रकारितेतला, कदाचित माझं वय तेवढं असेल, म्हणजे माझ्या वया इतका त्यांचा अनुभव आहे या क्षेत्रातला. त्यामुळे त्यांच्यासमोर पुन्हा आणखीन वेगळं काही पत्रकारितेविषयी बोलणं हे खरं तर लहान तोंडी मोठा घास घेण्यासारखं आहे. परंतु मला ही संधी दिली आहे, तुम्ही इथे सन्मानाने बोलवलं आणि मला इथे विचार व्यक्त करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी तुमची ऋणी आहे. आणि मला असं बोलावंसं वाटतं की हे जे काही सध्याचं पत्रकारिता क्षेत्र बदलत चाललेलं आहे, आमूलाग्र बदल ह्या मागच्या काही काळात, दशकभरात किंवा मागच्या 10-15 वर्षात झालेले आहेत. आणि त्याच बदलांची नस पकडून आज प्रत्येक वृत्तपत्र, प्रत्येक वृत्तवाहिनी ही आपला डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येऊ पाहते. आणि त्याचबरोबर डिजिटल वृत्तपत्र ही खूप मोठ्या प्रमाणावर आज प्रसिद्ध होत आहेत. मग आता ह्या डिजिटल माध्यमांची जशी खूप मोठी म्हणता येईल ना, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, शक्ती आहे, त्यांच्याकडे क्षणार्धात लोकांपर्यंत पोहोचण्याची कुवत आहे, त्या अत्यंत वेगाने वाढणारं असं माध्यम आहे, बरोबर. त्याचबरोबर हे माध्यम हे लाखो करोडो लोकांपर्यंत क्षणार्धात पोहोचवणारं माध्यम आहे. म्हणजे स्थळ काळाची सगळी बंधनं झुगारून अत्यंत प्रभावीपणे काम करणारं असं माध्यम आहे. आणि अशा या माध्यमामध्ये ज्या क्षणी आपल्याला खूप साऱ्या त्यामधल्या क्षमता दिसतात, त्यामधल्या सकारात्मक बाजू दिसतात, त्याचबरोबर त्यासोबत खूप मोठ्या जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव असणं खूप आवश्यक आहे. डिजिटल माध्यमामध्ये काम करताना खूप महत्त्वाचं आहे की त्याच्या नकारात्मक बाजूसुद्धा समजून घेऊन त्यांचा विचार करून मग पत्रकारिता करणं आणि ह्या क्षेत्रामध्ये या म्हणजे डिजिटल वृत्तपत्रांमध्ये कंटेंट देताना नैतिकता पाळणं ही खूप आवश्यक गोष्ट आहे. कारण तुम्हाला एका सेकंदात तुम्ही बातमी देऊन मोकळे होता. म्हणजे मी तर असं म्हणेन की पूर्वीच्या काळी विचार करून लिहायची माणसं सगळी दिग्गज मंडळी इथे बसलेत. आता भोईटे सरांनी खूप उत्तम मार्गदर्शन केलं, पोट तिडकीने बोलले आणि खरंच मला ते मुद्दे पटले. त्यांचं जे म्हणणं होतं ना की तुम्ही नैतिकता पाळा, तुम्ही योग्य मार्गाने जा. मी सुद्धा ह्याच मतांचा पुनरुच्चार करीन. कारण काय होतं, तुम्ही कुठल्याही डिजिटल माध्यमामध्ये, माझं असं वैयक्तिक मत आहे की जरी जाहिरात हा डिजिटल माध्यमांचा म्हणजे कुठल्याही वृत्तपत्र वृत्त व्यवसायाचा जरी आपण म्हणूया की आधारस्तंभ असतो, कारण जाहिरातींशिवाय थोडंसं त्याला पाठबळ, आर्थिक गणित ही बरीचशी अवलंबून असतात. परंतु कधीही त्या जाहिरातींच्या मागे न धावता किंवा त्याच गोष्टींना अधिक महत्त्व देऊन आणि नुसते लाईक्स किती मिळतील हा विचार करून चुकीच्या बातम्या, चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या बातम्या, मिसगाईड करणारी शीर्षकं देणं ही अत्यंत चुकीची पद्धत फैलावत चाललेली आहे डिजिटल माध्यमांमध्ये. आणि सगळ्यात जास्त चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे अत्यंत वाईट शुद्धलेखनाचे, म्हणजे ते लेखन जे असतं शुद्धलेखनाच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट असतं, मिसलिडिंग असतं. तर आपल्याला काय टाळायचं हे कृपया या माध्यमात, नवीन माध्यम तुमचं सुरू होत आहे
तर माझी अशी विनंती राहील, तुम्ही सगळेजण उत्तम पत्रकार आहातच, तुम्ही ते सगळे करतच असाल, करा, इथून पुढेही करणार आहात. फक्त माझी एक विनंती म्हणून की लाईक पेक्षा आपण ते कंटेंट पुढे पाठवण्यासाठी डिजिटल माध्यमांमध्ये येण्यासाठी लायक आहे की नाही हा पहिला विचार केला पाहिजे. म्हणजे ते लाईक्सच्या विचार करण्यापेक्षा त्या कंटेंटची लायकी आहे का. लायकी हा शब्द आपण खरं नकारात्मक अर्थाने वापरतो, पण मी इथे थोडंसं ह्या अर्थाने वापरते की ते कंटेंट खरंच लोकांच्या उपयोगाचं आहे का, समाजासाठी कल्याणकारक काही आपण त्यातून देतोय का, काही त्यातून उत्तम आपण समाजाला दिशा दिग्दर्शन करतोय का. तर तो विचार करूनच ते दिलं गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. उगाचच लाईक्स आणि सबस्क्रायबर, जसं आत्ता सरांनी सांगितलं की तुमचे सबस्क्रायबर कमी असले तरी चालेल, लाखभर असण्यापेक्षा 10,000 असू द्या, पण ते क्वालिटी आणि उत्तम असं गुणवत्तापूर्ण देण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे डिजिटल माध्यमातून. कारण सगळ्यात जास्त क्षमता आणि सगळ्यात जास्त उपद्रव मूल्य हे डिजिटल माध्यमांचं असं लक्षात घ्या. प्रिंट मीडियाचं उपद्रव म्हणजे आज छापून आलं, लोक उद्या त्याचा खुलासा छापू शकतात, पण डिजिटल मीडियामध्ये एक एक चुकीची पोस्ट ही एखाद्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते. त्यामुळे आपण बातम्या देताना अत्यंत जागरूकपणे नैतिकतेच्या चौकटीत राहून वृत्तांकन करणे ही खरंच काळाची गरज आहे. आणि या पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये उत्तम कामगिरी करणारे जे पत्रकार आहेत त्यांचं सगळ्यांचं तुम्हाला आत्ता मार्गदर्शन लाभलेलंच आहे. इथून पुढेही आता भुजबळ सरही बोलतील. तर मला या सगळ्या म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार आमच्या अगोदरची म्हणजे आम्हाला मार्गदर्शन करणाऱ्यांची ही पिढी आहे. आणि आम्ही म्हणजे मी स्वतः ज्येष्ठ पत्रकार नीला उपाध्याय मॅडम यांच्या पत्रकारिता वर्गाची विद्यार्थिनी आहे आणि मराठी पत्रकारितेमध्ये पहिली पूर्णवेळ महिला वार्ताहर म्हणून आज पत्रकारितेमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जातं. आणि आता ह्या व्यासपीठावर सुद्धा पहा, महिला म्हणून फक्त मी एकटीच आहे उपस्थित आणि महिलांची बाजू सांभाळायची जबाबदारी माझ्यावर आलेली आहे. त्यामुळे मी तर म्हणेन की महिला खूप मोठ्या प्रमाणात येत आहेत पत्रकारितेमध्ये, उत्तमोत्तम कार्य करतायत आणि इथून पुढे खरंच मुलींनी सुद्धा पत्रकारितेमध्ये धडाडीने येण्याची गरज आहे. त्यासाठी डिजिटल पोर्टलचा वापर करून तुम्ही म्हणजे जसं मी ह्या भैरे सरांना आणि आपल्या ह्या अक्रॉस मुंबईच्या न्यूज पोर्टललाही नक्की विनंती करेन की तुम्हाला शक्य झालं तर तुम्ही अनेक मुलींना यामध्ये संधी द्या काम करण्याची. उत्तम काम करतात मुली, सिन्सिअरली करतात आणि त्या तुम्हाला अत्यंत सेन्सिटिव्हिटी संवेदनशील पद्धतीने पत्रकारिता ही मुली करत असतात आणि म्हणून त्यांच्यावरही तितकाच विश्वास दाखवा. मी पुन्हा एकदा मी खरं तर अजिबात बोलण्याची असं काही ठरवून आले नव्हते की मला काही बोलावं लागेल वगैरे, कारण ऑलरेडी नामावळीमध्ये इतके ज्येष्ठ पत्रकार होते, म्हटलं आपल्यापर्यंत काही माईक पोचणार नाही आहे आणि सगळेजण तज्ज्ञ व्यक्ती मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे मला काहीही संधी नाही किंवा मला त्याची वेळच येणार नाही असं मला वाटलं होतं. परंतु मला आज जो सन्मान दिला गेला, मला बोलवलं गेलं, मला इथे त्यांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांची सुद्धा ऋणी आहे. त्याचबरोबर तुमच्या हा जो न्यूज नवीन तुमचं डिजिटल पोर्टल येत आहे त्यासाठी माझ्या मनपूर्वक आणि लक्ष शुभेच्छा. तुम्ही इथून पुढे उत्तम काम कराल. तुमचा हे जे डिजिटल पोर्टल आहे त्याला भरपूर लोकप्रियता मिळू देत आणि समाज उपयोगाची समाज कल्याणाची अशी उत्तमोत्तम कामं तुमच्याकडून घडू देत आणि पत्रकारितेला एका उत्तम दर्जापर्यंत नेण्यासाठी तुम्हाला बळ मिळू दे एवढी मी सदिच्छा व्यक्त करते. पुन्हा एकदा तुम्हाला नम्रताचे नम्र अभिवादन. मी थांबते. पुरुष तर नेहमीच छान कार्य करत असतो स्त्रीच्या मदतीने. स्त्री नक्कीच उर्वरित जबाबदाऱ्या सांभाळते. मॅडम तुम्ही सुद्धा हेच केलंय या व्यासपीठावर. धन्यवाद. यानंतर मी माननीय देवेंद्र भुजबळ सर यांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला सन्माननीय व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित सर्व मित्र मंडळी, हितचिंतक आणि संवेदनशील नागरिक, कारण कामाच्या दिवशी कामाच्या वेळेला सुद्धा अशा याच्यात उपस्थित राहणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. मी नेहमी म्हणतो की प्राणी आणि माणसात फरक हाच आहे. प्राण्याला फक्त एक वेळ दोन वेळचं जेवण मिळालं
तरी दुसऱ्या दिवसाची चिंता न करता तो आनंदात जगतो. परंतु माणसाचं तसं नाही. माणसाला म्हटलेलंच आहे मॅन इज अ सोशल ॲनिमल, हे सोशॉलॉजीतलं पहिलं तत्त्वच हे आहे. तर हा फरक आहे आणि त्यामुळेच मगाशी मेहताजी म्हणाले की जेवायची वेळ झालेली आहे त्यामुळे मी काही बोलत नाही. तर मीच त्यांना विनंती केली की जेवायची वेळ जरी झालेली आहे तरी इथे आलेले लोक काही जेवायसाठी आलेले नाही. बरोबर आहे ना? तुम्ही कार्यक्रमासाठी आणि ऐकण्यासाठीच आलेले आहेत का जेवणासाठी आलेले आहात? तर जेवणासाठीच आले असते तर माणसाला जेवण घरात सुद्धा मिळतंच. त्याच्यासाठी वेळ घालवायची काही हे नाही आहे. म्हटलं तुम्ही नक्की बोला. आणि अशा कार्यक्रमांची इथं खूप गरज आहे, नितांत गरज आहे. विशेषतः आपण 1.5 वर्ष ज्या करोनाने आपल्याला घरबंदी करून ठेवलेलं होतं त्या करोनातून आत्ता आपण बाहेर येऊ लागलेलो आहे. नुकतेच असे कार्यक्रम होऊ घातलेले आहेत आणि त्यामुळे अशा कार्यक्रमांना प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळणं आवश्यक आहे. मला माहिती आहे मी जास्त बोलणार नाही कारण माझी अवस्थाच क्रिकेटमधल्या 11व्या खेळाडूसारखी झालेली आहे. सगळ्यांनी सगळं खेळून झालेलं आहे आणि आता हा कधी एकदाचा आऊट होतो किंवा बाद होतो आणि मॅच संपते आणि आम्ही जातो निघतो अशी परिस्थिती असते. परंतु 11व्या खेळाडूवरती मात्र मॅच जिंकून द्यायची जबाबदारी पण असते, त्यामुळे त्याला खेळावंसुद्धा लागते. तशी माझी आत्ताची परिस्थिती आहे. अर्थात आजचा एक दिवस चांगला योगायोगाचा आहे. जसं अजय वैद्यांनी नमूद केलं की आज 20 ऑगस्ट आहे, सद्भावना दिवस आहे. खरीच गोष्ट, आपला देश हा लोकशाही मानणारा आहे. त्यामुळे सत्तेवरती कधी हा पक्ष असेल कधी तो पक्ष असेल, सगळ्यांचं अंतिम ध्येय जर देशाचा विकास हाच आहे तर माझं नेहमी म्हणणं राहत आलेलं की जे काही सरकार असेल त्याची चांगलं कामं असलं तर त्याचं कौतुकच करा, चुका असतील तर नक्कीच टीकासुद्धा करा. कारण ब्रिटिशांच्या आधी ब्रिटिशांच्या काळात भारतीय पत्रकारितेचा एकमेव उद्देश होता ते म्हणजे सरकार घालवणे. कारण सरकारच ब्रिटिशांचं होतं, त्यामुळे ते घालून ब्रिटनमध्ये गेले असतील, गेले काही राहिले. परंतु आजचं सरकार घालवणार म्हणजे नेमकं काय करणार तर आहे ते तुम्हाला स्वीकारावंच लागणार. कारण ते लोकशाही पद्धतीने सत्तेवरती आलेलं आहे. त्यामुळे विचार पटत नसतील तरी त्याची उपस्थिती त्याची उपलब्धता तर मान्य करावीच लागणार आहे. त्यामुळे चांगलं असेल त्याचं जरूर कौतुक करा, चुकीचं असेल तर तिथे टीकासुद्धा करा. कारण हे सुद्धा लोकशाहीनेच दिलेलं स्वातंत्र्य आहे. लोकशाही असं काही म्हणत नाही की सरकारचे फक्त गुणगानच गा किंवा काय काही नाही, ते स्वातंत्र्य आहे. अर्थात प्रत्येक विषय असा आहे की मला माहिती आहे की 50-50 मिनटं जरी बोललो तरी कमी पडेल, इतके हे गहन आणि इतके महत्त्वाचे विषय आहे. परंतु वेळेचं भान ठेवून मी जास्त बोलणार नाही. परंतु माझ्या बाबतीत असं आहे की मी 4 वर्ष प्रिंट मीडियातही होतो, वृत्तपत्रात काम केलेलं आहे. नंतर 6 वर्ष दूरदर्शनमध्ये निर्माता होतो, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचाही मला अनुभव आहे. आणि त्यानंतर मग 6 वर्ष भारत सरकारमध्ये होतो आणि 26 वर्ष महाराष्ट्र सरकारमध्ये होतो. या सगळ्या अनुभवातून मी एवढं निश्चितच सांगू शकतो की सरकारमध्ये निर्णय होतात, बदल स्वीकारल्या जात राहतात. परंतु दुर्दैवाने आपल्या देशांमध्ये याची जेवढी गती असायला हवी तेवढी गती नाही आहे. उदाहरणार्थ आता मी जसं आज इथे डिजिटल मीडियाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आहे, अक्रॉस स्टेटचेही उद्घाटन आहे. तर अशीच आज जशी डिजिटल मीडियाची परिस्थिती आहे तशी 30 वर्षापूर्वी टी व्ही चॅनल्सची परिस्थिती होती. कारण एकमेव टी व्ही चॅनल होतं ते म्हणजे दूरदर्शन. त्यामुळे दूरदर्शनशिवाय प्रायव्हेट चॅनल्स येत आहेत, खाजगी वाहिन्या येत आहेत, हे कोणी मान्यच करायला तयार नव्हतं. मग आमच्यासारखे काही लोक होते की ज्यांना हे पटवून द्यावं लागलं की हे माध्यम आहे, याचं महत्त्व आहे, हे लोकांपर्यंत पोचते, लोकांना प्रभावित करते. आणि आता आत्मप्रौढीचा भाग असेल तुळशीदासजी, परंतु मी स्वतःचा रिपोर्ट तयार केला, सरकारच्या मागे लागलो आणि तेव्हा कुठे सरकारने ज्याला ऑडिओ व्हिज्युअल सेक्शन म्हणतात किंवा मराठी दृकश्राव्य शाखा म्हणतात ती सुरू केली होती 97 साली मंत्रालयात. आणि मग बाकीच्या चॅनल्सचं अस्तित्व, मान्यता किंवा मग त्यांना सरकारी सोयी सवलती असतील, जाहिराती असतील, ॲक्रेडिशन कार्ड असतील, जी परिस्थिती 25-30 वर्षापूर्वी टी व्ही चॅनल्सची होती तीच परिस्थिती आज डिजिटल मीडियाची आहे. नवीन माध्यम आहे, नवीन गोष्ट कोणी पटकन स्वीकारत नाही. त्यांना आपलं अस्तित्व सिद्ध करावं लागतं, त्यांना आपली उपयुक्तता सिद्ध करावी लागते, त्यांना समाजाने सरकारने स्वीकारावं लागतं. आता टी व्ही चॅनल्सच्या बाबतीत पुन्हा नवीनच गोष्ट म्हणजे सांगतो की ज्यावेळेस पहिल्यांदा दूरदर्शन आलं, नंतर ते रंगीत झालं,
त्यावेळेस वृत्तपत्रांना असा प्रश्न पडला होता की रंगीत दूरदर्शन आल्यावर वृत्तपत्र कोण वाचणार, वृत्तपत्र बंद पडतील, अशी मोठी भीती त्यावेळेस वाटत होती. परंतु काय झालं, टी व्ही रंगीत झाला आणि त्यामुळे वृत्तपत्रसुद्धा रंगीत स्वरूपात छापले जायला लागली. वृत्तपत्रांमध्ये जो भरभरून मजकूर असायचा त्याच्याऐवजी रंगीत छायाचित्र वापरायला लागली. मांडणी सजावटीकडे वृत्तपत्रांनी लक्ष दिलं आणि आज आपण आजचं वृत्तपत्र बघा आणि 25-30 वर्षापूर्वीचं वृत्तपत्र बघा, तुम्हाला जमीन आसमानाचा फरक वाटेल. त्यामुळे एक हेही मी सांगत आलो की कुठलंही माध्यम दुसऱ्या माध्यमासाठी मारक नसतं तर तारकच असतं. प्रत्येक माध्यमाची स्वतःची काही वैशिष्ट्य असतात, काही मर्यादासुद्धा असतात. काही गोष्टी जशा अजय वैद्यने बोललं की विश्वासार्हता तर हवीच. टी व्ही चॅनल्समध्ये भोईटे साहेब होते, गतिमानता हवीच, म्हणजे विश्वासार्हताही हवी, गतिमानताही हवी, अचूकताही हव्या. या ज्या काही सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत या काही एका माध्यमासाठी लागूच नाही आहे, या सर्व माध्यमांसाठी समान लागू आहेत. फक्त सबसे आगे सबसे तेजच्या या जमान्यात चुका होणार नाही. कधी कधी आपल्याला लवकर पोहोचायचं असतं म्हणून गती आवश्यक असते, परंतु अतिगतीमुळे त्या गतीवरती नियंत्रण नाही मिळवता आलं तर लवकर पोचण्याच्या नादात ॲक्सिडेंट होऊ शकतो आणि आपण आहे तिथेही पोचू शकत नाही. आहे ते हातीपायी धडधाकटसुद्धा राहू शकत नाही. त्यामुळे जशी एकीकडे गती हवी त्याचप्रमाणे नियंत्रणसुद्धा हवं. नियंत्रण म्हणजे फक्त नियम नाही तर ते स्वनियंत्रणच शेवटी माणसाला तारक ठरते. आता माझ्या शेजारी अश्विन मेहताजी बसले, त्यांना विचारलं काय करता, म्हणे मी प्रॉपर्टीवर क्रिमिनल लॉयर हो. म्हणजे आधी बोलले हायकोर्टात आहे, काय करता म्हणे प्रॉपर्टीवर क्रिमिनल लॉयर हो. मी म्हणाला म्हटलं बरं झालं यांच्याशी आपला कधी संबंधच येणार नाही, कारण प्रॉपर्टी म्हणजे काय गरीब असल्या पैसेच नाही त्यामुळे प्रॉपर्टीचा काय संबंध येणार आहे. त्यामुळे पण त्यांच्याशी कधी संबंध येणार नाही आणि स्वभावाने सतत गरीबच राहिलेलो आहे त्यामुळे मी कधी गुन्हेगार पण होणार नाही, त्याहीमुळे संबंध येणार नाही. परंतु तो आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आला. मला बोलायची खूप इच्छा आहे परंतु वेळेचं भान ठेवून जास्त न बोलता मी भोईटेजींना आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांच्यासारखी मंडळी, राजा माने हे माझे गेले 30-32 वर्षापासूनचे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत. पहिल्या कार्यक्रमाला मी येऊ शकलो नाही काही कारणांमुळे आणि जसं त्यांनी सांगितलं की जिथे मी जाऊ शकणार नसेल तर अशा वेळेस मी माझं नाहीच म्हणून सांगतो, मी येऊ शकणार नाही, माझं नाव जाहीर करू नका. आलो तर येईलच नक्की, परंतु जिथे शाश्वती नसेल तिथे दिलेला शब्द पाळता येत नसेल तर आपण शब्द देऊ नये अशा पुराणवादी मतांचा मी आहे. त्यामुळे जेव्हा मला 100% खात्री असते की मी जाऊ शकतोच तरच मी शब्द देतो आणि जातोसुद्धा, अन्यथा जात नाही. तर जसं त्यांनी बोलले खरी गोष्ट होते अशी काही होऊ नये. तर डिजिटल मीडियामध्ये सुद्धा आता जाणकार मंडळी येत आहेत. मानेसाहेबांची सुद्धा फार मोठी पत्रकारिता आहे. नुसतेच पत्रकार नाही तर एक संपादक म्हणून, एक लेखक म्हणून, एक विचारवंत म्हणून त्यांची ओळख आहे. भोईटे साहेबांची टी व्ही मीडियामध्ये मोठी नाव आहे त्यांचं. तर ही जी मंडळी आहे आणि मी नेहमी म्हणतो की डिजिटल मीडिया कसा झाला आहे की याच्यात वृत्तपत्राचंही जे स्वरूप आहे ते आहे. ते कसं की वृत्तपत्र आपल्याला वाचावं लागतं, तसं डिजिटल मीडियात तुम्हाला पोर्टलवरती वाचावं सुद्धा लागतं. म्हणजे पुस्तक किंवा पेपरचं कॉम्बिनेशन ह्याच्यात आहे. टी व्हीमध्ये जसं तुम्हाला ऑडिओ, रेडिओत जसं तुम्हाला ऑडिओ ऐकता येतो तसा ऑडिओसुद्धा या डिजिटल मीडियात वापरला जातो. टी व्हीवरती जसं तुम्हाला दृश्य स्वरूपात पाहायला मिळतं तसं दृश्य स्वरूपातल्या ऑडिओ व्हिज्युअल क्लिप्स तुम्हाला या मीडियात त्याही पाहायला मिळतात. तर हे जे काही छोट्या छोट्या फिल्म्स असतील 5-5 मिनिटाच्या फिल्म्स किती सुंदर बनवलेले असतात. तर आजच्या डिजिटल मीडियामध्ये या सगळ्या जुन्या मीडियांचंच कॉम्बिनेशन आहे, मिश्रण आहे आणि त्यामुळे त्याची पोहोच खूप आहे, त्याचा प्रभावसुद्धा खूप आहे. परंतु तो वापरताना आपण काळजी घ्यायला हवी एवढी मी आपणा सर्वांना विनंती करेल. आणि डिजिटल मीडिया असोसिएशनच्या वाटचीला माझ्या शुभेच्छा. मी आपल्यासोबतच आहे. माझ्या अनुभवाची, माहितीची काही जरी आपल्याला मदत लागली तर ती नक्कीच मी करणार आहे. आणि जसं त्यांनी सांगितलं की मी सुद्धा पदं स्वीकारत नाही, कारण पदं स्वीकारलं तर ती निभावता आली पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कागदोपत्री कुठे न राहता जेवढं काम करता येत असेल तेवढं काम करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. या निमित्ताने मी माझं एक पुस्तक भैरीजींना भेट देऊ इच्छितो. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची
जाज्वल्य पत्रकारिता, त्या काळात त्यांनी कशी पत्रकारिता केली, शाळेत असताना कशी केली, कॉलेजमध्ये असताना कशी केली, लंडनमधून कशी केली, खुद्द अंदमानच्या जेलमध्ये असतानासुद्धा कशी केली, ही त्यांच्या एक पत्रकार म्हणून त्यांचा मी जो अभ्यास केला त्याच्यावरती ते लिहिलेलं पुस्तक आहे. तर ते त्यांना आणि विशेषतः त्यांच्या टीममध्ये जे लोक आहेत किंवा येऊ इच्छितील त्या लोकांना त्यांनी ते मुद्दामून वाचायला द्यावं अशी मी त्यांना विनंती करेल. आपल्या संघटनेच्या आणि ॲक्रॉस स्टेटच्याही पुढच्या वाटचालीला हार्दिक शुभेच्छा आणि लवकरच आपल्याला सुग्रास जेवणाचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा करतो. माझे शब्द संपवतो. धन्यवाद.